गुरु चरण में अर्पण करूं, तन मन मति विचार। एज शरण थी उपजे अखंड ज्ञान गंगधार। जय आनंद रूप अखंड सुखदायक ज्ञान मूर्ति ब्रह्म रूप। अतीत अगम व्यापक सदा विमल शुद्ध स्वरूप। विमल शुद्ध स्वरूप कल्पवृक्ष निज नाम। सोहम शब्द थी लक्ष्य है, सोई सद्गुरुदेव प्रणाम। सोहम की करी साधना, अजंपा जाप निज नाम। हरदम में प्रगट है अखंड नाम उगाराम। हरदम में प्रगट है अखंड नाम उगाराम। देखिया दिल दीदारा, मेरा सदगुरु नियन सारा। प्यारा देखिया दिल में दीदारा। देखिया दिल दीदारा, मेरा सदगुरु नियन सारा। प्यारा देखिया दिल में दीदारा। अधर तखत पर फैन बंद कर दिया। आप विराजे करणी गर कीरतारा। ओ अधर तखत पर आप विराजे करणी गर कीरतारा। अटलय भंगी देवत्री भंगी। सकल रूप संसारा। प्यारा देखिया दिल में दीदारा। अटलय भंगी देवत्री भंगी। सकल रूप संसारा। प्यारा देखिया दिल में दीदारा।
देखिया दिल दीदारा मेरा सदगुरु नियन सारा प्यारा देखिया दिल में दीदारा ओ घनन घनन घंट वागे जालरी नारे जणकारा ए घनन घनन घंट वागे जालरी नारे जणकारा मोर बोले मोरली वागे दंत मिला एक तारा प्यारा देखिया दिल में दीदारा मोर बोले मोरली वागे ए तंत मिला एक तारा प्यारा देखिया दिल में दीदारा देखिया दिल दीदारा मेरा सदगुरु नियन सारा प्यारा देखिया दिल दीदारा ओ नेणे निरख्या परख्या पूरा सुरते मुरत सारा ए नेणे निरख्या परख्या पूरा सुरते मुरत सारा वर्षे मोती जल के ज्योति अखंड अमरोत धारा प्यारा देखिया दिल में दीदारा वर्षे मोती जल के ज्योति अखंड अमृत धारा प्यारा देखिया दिल में दीदारा देखिया दिल दीदारा दीदारा मेरा सदगुरु नियन सारा प्यारा देखिया दिल में दीदारा
અગમ ખેલ અનહદની આગે રમતા હે રણુભારા ઓ અગમ ખેલ અનહદની આગે રમતા હે રણુભારા पास सहेली पियूनी आगे नृत्य करे निर्धारा प्यारा देखा दिल में दीदारा पास सहेली पियूनी आगे नृत्य करे निर्धारा प्यारा देखा दिल में दीदारा देखा दिल दीदारा मेरा सदगुरु नी अणसारा प्यारा देखा दिल में दीदारा ओ गुरु कृपा थी सोगर पाया भक्ति मुक्ति भंडारा गुरुनी कृपा थी सोई घर पाया भक्ति मुक्ति भंडारा रज मोरार रवि गुरु चरणे हवे अलोप में नहीं अवतारा प्यारा देखा दिल में दीदारा हे रज मोरार रवि गुरु चरणे अलोप में नहीं अवतारा प्यारा देखा दिल में दीदारा देखा दिल दीदारा मेरा सदगुरु नी अणसारा प्यारा देखा दिल दीदारा देखा दिल दीदारा आ महापुरुषोना आत्म स्वरूपनी प्राप्तिना अनुभवनी झलको छे। આપણે એમ કહીએ છીએ ભગવાન ક્યાં હશે, ક્યાં રહેતા હશે, કેમ દર્શન થતા હશે, દર્શન માટે શું કરવું, એવા ઘણા ઘણા આપણા પ્રશ્ન હોય. ત્યારે આત્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરેલા મહાપુરુષો એમ કહે છે કે મેં દેખ્યા દિલ દીદારા. જેને તમે પરમાત્મા કહો છો એ પરમાત્માનું દર્શન मुरार साहब के मैं मारा घटमा कर्यु, देखा दिल दीदारा. तो आपने ये सांभळीने प्रश्न थाय कि तमे तमारा घटमा भगवान ने जोया तो केवा रूपे जोया, भगवान ने जोया तो केवा रूपे तमे भगवान ने जोया. पण संतोना अनुभव ज बापा एवा छे, अनुभवनी शणावट एवी छे, समजावा माटेनी एनी भावना एवी छे
કે આપણે કાંઈ પૂછવું ન પડે, એની પહેલાં એનો વાહો વાંહી જવાબ હોય. તો કેવા રૂપે ભગવાનને જોયા? તો કે મેરા સદગુરુની અણસારા. ઈશ્વર અલક્ષ્ય છે, ગુરુ લક્ષ્ય છે. જે નિરાકાર નિર્ગુણ બ્રહ્મ, જેનો કોઈ આકાર નથી, જે ચૈતન તત્વ સબર ભર્યું છે, એને ગુરુ સ્વરૂપે નક્કી કરવાનું છે. ઈશ્વર અલક્ષ્ય છે અને ગુરુ લક્ષ્ય છે. એ પણ અનુભવી મહાપુરુષો સંતોના ઉદ્ગારો છે કે ધ્યાન મૂલમ ગુરુ મૂર્તિ. જેને તમે જોયા છે, જાણ્યા છે, માણ્યા છે, એ તરત જ તમારી દ્રષ્ટિમાં આવે, તમારી સ્મૃતિ પટ ઉપર આવે. જે નિર્ગુણ નિરાકાર બ્રહ્મ છે, એને તમે ધ્યાનની મૂર્તિ ગુરુ રૂપે બનાવો. અને ગુરુ છે એ મૂર્તિમંત પરમાત્મા છે, કારણ કે એ ઘટની અંદર એનું પ્રગટ પ્રાગટ્ય થઈ શક્યું છે, થઈ શક્યું છે. એક વિદ્યાનું પ્રાગટ્ય કોઈ મનુષ્યની અંદર થાય તો એ ડિગ્રીએ જ આપણે એને સંબોધવા પડે ને. વિદ્યા ભણીને શિક્ષક થાય તો તમારે એને શિક્ષક કહેવા પડે. ન્યાયાધીશ થાય તો તમારે એને ન્યાયાધીશ કહેવા પડે. કલેક્ટર થાય તો તમારે એને કલેક્ટર કહેવા પડે. બ્રહ્મને ભજે તો એ ન કહેવા પડે. બ્રહ્મ વિદ્યાને પ્રાપ્ત કરે તો એ ન કહેવા પડે. તો ધ્યાન મૂલમ ગુરુ મૂર્તિ, નિર્ગુણ નિરાકાર જે સ્વરૂપ છે એને સદગુરુ સ્વરૂપે નક્કી કરવાનું છે. જેને આપણે જાણ્યા છે, માણ્યા છે, એ આપણી સ્મૃતિ પટ ઉપર આવે. ધ્યાન મૂલમ ગુરુ મૂર્તિ, સેવા મૂલમ ગુરુ પદ. સેવા કરવી હોય તો પરમાત્મા તો દેખાતા નથી, તો એની ક્યાં સેવા કરવી, કેવી રીતે કરવી? કે એ પરમાત્માનું જે ઘટની અંદર પ્રગટ પ્રાગટ્ય થયું છે, એ મહાપુરુષની સેવા એ પરમાત્માની સેવા છે. અને મહાપુરુષો આ જેની આ દ્રષ્ટિ થઈ છે, એણે એમ કીધું કે ઘટોઘટમાં મારો નાથ બેઠો છે, એવી ભાવનાથી સેવા કરો, એ પણ ઈશ્વરની સેવા છે. પણ સામર્થ્ય તો સગળે રહે, પણ સ્વયં રહે સંત પાસ. ત્યાં મેળાવો મખા માહેરો, જ્યાં આપ મળ્યા છે અવિનાશ. તો ભાઈ, સેવા મૂલમ ગુરુ પદ, મંત્ર મૂલમ ગુરુ વાક્ય. સદગુરુનું વાક્ય એ મંત્ર રૂપ છે. એ ઈશ્વરનો અવાજ છે, કારણ કે એ ઘટની અંદર પ્રપંચ નથી બોલતો, એ ઘટમાં પરમાત્મા બોલે છે. સામાન્ય ઘટની અંદર મન બુદ્ધિથી ઊભા કરેલા શબ્દોની કડાકોટ પ્રપંચ બોલે છે. મહાપુરુષના ઘટમાંથી એ પ્રપંચનો બાદ થયો છે, ત્યાં ધણી તખતે આવીને બિરાજો છે. એ આત્માનો અવાજ છે. એટલે એ જોવે એ ભગવાન જોવે, એ સાંભળે એ ભગવાન સાંભળે, એ બોલે એ ભગવાન બોલે. મંત્ર મૂલમ ગુરુ વાક્ય અને મોક્ષ મૂલમ ગુરુ કૃપા. મોક્ષ માટે સદગુરુની કૃપા છે. પૃથ્વીના આરંભકાળથી અત્યાર સુધી સ્વરૂપ દર્શન, પરમાત્મા સ્વરૂપના દર્શનનો જેને લાભ થયો, એને સદગુરુ શરણ સેવીને થયો છે, એની કૃપાથી થયો છે. કબીર સાહેબે તો એમ ગાયું કે 10 અવતારો એ પણ ગુરુ કીના, ગુરુ બિન કોઈ ન સીના. નારદ મુનિએ ઢીમર ગુરુ કીના, મિટાવી 84 પરમ પદ દીના. 10 અવતાર ગુરુ કા ચેલા, ગુરુ તો ફેરે આપે એકેલા. તો મંત્ર મૂલમ ગુરુ વાક્ય, મોક્ષ મૂલમ ગુરુ કૃપા. દેખ્યા દિલ દીદારા, મેરા સદગુરુની અણસારા. પ્યારા મેં તો દેખ્યા દિલ દીદારા. તો હવે પાછો પ્રશ્ન એ ઊભો થયો કે તમે તમારા ઘટમાં જોયા તો ક્યાં જોયા?
બાલાસરમાં મારો માસીન દીકરો રહીએ, પણ બાલાસામાં ક્યાં વાસમાં, કઈ શેરીમાં, કઈ બાજુ, સોરાર પાસે, રામજી મંદિર પાસે, હનુમાનજીના મંદિર પાસે, બારોબાર પ્લોટમાં, ગામ વસાડે, સરનામું તો જોવે ને. તો આ ઘટની અંદર પરમાત્માને કે તમે જોયા તો ક્યાં જોયા ઈ ગયો. તો અમારે અહીંયા નજર કરવા થાય ને, એમ વાત છે. અમારે અહીંયા નજર કરવા થાય ને, તમે જોયા હોય અહીંયા. તમે એકવાર જોયા હોય તો તમે સરનામું બતાવો કે હા, કે અધર તખત પર આપ વિરાજે કરણી ઘર કીર્તારા. આ દેહની અંદર અધર તખત ઉપર એનું મુકામ છે. વળી આપણે પ્રશ્ન ઊભો થયો કે અધર તખત કેમ કેવું? તો આપણા દેહની અંદર શિખર રૂપ જો કોઈ વસ્તુ હોય ને, શિખર રૂપ, તો પ્રાણ છે. શિખર રૂપ કઈ વસ્તુ હોય તો પ્રાણ છે, જેનાથી આખો દેહ વિદ્યમાન છે, જેની સત્તાથી દરેક ઇન્દ્રિયો કામ કરે છે. એ અધર તખત પ્રાણ છે. ભગવાન અધર એ છે એવી આપણી સૌ કોઈની ભાવના છે ને એવી કંઈક ઊંડાણમાંથી સમજણ છે બધાની. કોઈ વૃદ્ધ માણા હોય ને દેહ કરીને વૈયા ગયા હોય ને આપને ખબર ન હોય, એટલે આપણે એના બાળકોને પૂછી કે બાપા દેખાતા નથી, તમને નથી ખબર? બાપા ગયા કે ક્યાં, કે ક્યાં ગામ ગયા, નાના ઉપર. એટલે બધાની આપણી એવી ભાવના છે કે ભગવાન આ આકાશની ઉપર કાંઈક એવું ધામ હશે, ન્યા રહેશે. અને અમુક અમુક વાતો પણ એવી આવે કે ભગવાન એનું ભજન કર્યું હોય અને વિમાનમાં લઈ જાય એટલે આપણે પાકું થઈ ગયું કે આકાશની ઉપર એવું પાકું થઈ ગયું. આપણને વિમાનમાં બેહારીને લઈ જાય એટલે બધાની આપણી એવી સમજણ છે કે જે ભગવાનનું ધામ છે એ આકાશની ઉપર છે. બરાબર? પણ આ વૈજ્ઞાનિકો આકાશના ભ્રમણ કરે છે, કોઈ ચંદ્રલોકમાં જાય, મંગળમાં જાય, એમ બધે સંશોધનો ચાલે છે, ન્યાનો લઈને જાય છે, પણ ઓક્સિજન વિના રહેવાતું નથી. ભગવાનને તો જેમ હોય, કદાચ એના ધામમાં ઓક્સિજન ગોઠવેલા હોય કે જે હોય તે. પણ વિમાનમાં બેસીને ભગવાનના ધામમાં જવા એ વાત 100% સત્ય છે. 1% ને 151% સત્ય છે. વિમાન એટલે વિહંગ માર્ગ. વિમાન એટલે વિહંગ માર્ગે જ આ લોકની અંદર ગતિ થાય છે. વિહંગ માર્ગે જ એ ધામની અંદર જવાય છે. વિહંગ માર્ગે ચાલ્યા વગર એ ધામની અંદર જવાતું. વિહંગ માર્ગ એટલે જ્ઞાન માર્ગ. વિમાનમાં બેસવું એટલે એ પણ અનુભવી સંતોએ ગાયું છે કે મન રાખો ને પ્રાણ જીવનમાં જેની સુરતા ગુરુના જ્ઞાનમાં. પણ કોઈ સદગુરુની શાન લઈને ભાવથી ભજનનો મર્મ ન જાણ્યો, ખટરસ સાયવા પાનમાં પંચેન્દ્રિયની તલપ ન બુજી શક્યા, એટલે તમને આ ધર્મ નથી આવતું. ધ્યાનમાં મન રાખો ને પ્રાણ જીવનમાં જેની સુરતા ગુરુના જ્ઞાનમાં. આ કલમો પઢો તો કલ્યાણ જીવનું. કલમો પઢવો એટલે નામ સ્મરણ કરવું. આ વિહંગ માર્ગે ચાલવાની સમજણ છે. કલમો પડો તો કલ્યાણ જીવનું, કહે વલી સાઈ શાનમાં. વૈકુંઠ જાતા તમારે વાર જરાય ન લાગે, બેહીને આવડા આ વિમાનમાં. મન રાખો રે પ્રાણ જીવનમાં જેની સુરતા ગુરુના જ્ઞાનમાં. વાત હાવાચી છે કે ભગવાન આકાશમાં બિરાજે એટલે ઘટાકાશમાં બિરાજે છે. બાકી તો આકાશની ઉપર ગમે એટલા ડગલા હોય ને ગમે એટલા બ્રહ્માંડો હોય ને બ્રહ્માંડે બ્રહ્માંડે ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ તો છે જ ભાઈ. અને એ પણ અનુભવી સંતોએ તો એમ કીધું કે જગ મેં જગા ન કોઈ જ્યાં ઈશ્વર ન હોય.
તમે આકાશની ઉપર છે એવું વિચારો એમ નહીં. સંતો કે કોઈ એવી જગ્યા નથી કે જ્યાં ઈશ્વર તત્વનું અસ્તિત્વ ન હોય. કોઈ જગ્યા એના વગરની ખાલી નહીં, કોઈ ખાલી નહીં. તમે ગમે ત્યાં એકાંતે જઈને ગમે કામ કરો, ત્યાં એનું રડાર છે, એને ખબર પડી જાય કે તું શું કરવાનો છો. બધે એનું અસ્તિત્વ છે. અણુએ અણુમાં અને પરમાણુએ પરમાણુની અંદર જે સભર ભર્યો છે, સભર ભર્યો છે. એટલે શિખરરૂપ વસ્તુ આપણા દેહની અંદર પ્રાણ છે. એ પ્રાણમાં અનુભવી સંતો એમ કહે છે કે પરમાત્મા શબ્દ બ્રહ્મ રૂપે બિરાજે છે. દરેકના પ્રાણની અંદર પરમાત્મા શબ્દ બ્રહ્મ રૂપે બિરાજે છે. એ અધર તખત ઉપર આપ બિરાજે. જે વાત મોરાર સાહેબે કરી એ જ વાત કબીર સાહેબે કરી કે તમારે ભગવાનના ઘરનું સરનામું લખવું એટલે લખી લ્યો. જેદી ભાવ થાય તેદી પર્યાણ કરો તો સરનામું લખી લ્યો. હું કહું ત્યાં ખોજ કરજો, જરૂર તમને મળવાનું થશે. જરૂર તમારા મનની ભાવના છે એ પૂર્ણ થશે. હું સરનામું લખું એ લખી લ્યો. અને આ સરનામું પરમાત્માનું સતયુગ, દ્વાપર, ત્રેતા કે કળિયુગ કોઈ યુગની અંદર બદલતું નથી એવું અખંડ ઠેકાણું બતાવું. કહત કબીરા સુનો ભાઈ સાધુ સબ શ્વાસન કી શ્વાસ में वहां खोजो, वहां खोजो तुरंत मिलूं मैं सिन भर की तलाश में मोहे क्या तू ढूंढे बंदे मैं तो तेरी पास में नामे को क्रिया कर्म में नामे जोग संन्यास में. આ પાકું સરનામું લખવું હોય કે ભાઈ લખી લ્યો. અધર તખત પર આપ બિરાજે. પૃથ્વી ઉપર પરમાત્માનો વિહાર નથી. પરમાત્માનો વિહાર તો કાયમને માટે આકાશમાં છે. તત્વસાર રૂપે પરમાત્મા જે રહેલા છે એ કાયમને માટે આકાશ વિહારી છે, ગગન વિહારી છે. એટલે પ્રાણાત્માની અંદર એનો વાસો છે. માટે અધર તખત પર આપ બિરાજે કરણીગર કીર્તારા. પરમાત્માને કરણીગર કહેવાય છે. દુનિયામાં તમને જે કાંઈ દેખાય એ બધું એણે જ કર્યું છે. જે કાંઈ તમને દેખાય ને એ એણે જ કર્યું છે. કારીગરાઈ એણે આપીને, કારીગરાઈની શાનભાને એણે આપીને, મટીરિયલ એણે આપ્યું ને બનાવવાનું બધું એના થકી જ, એના થકી જ. તમને આંખે જે દેખાય ને એ બધું મારા નાથે જ બનાવ્યું છે, મારા નાથે જ બનાવ્યું. અરે આ મંદિરનો તો બહુ પ્લાન સારો. આ કોઈને બનાવ્યું કે આ ફલાણા ગામના કારીગર આવ્યા હતા ને, બહુ બુદ્ધિશાળી કારીગર. તો માધ્યમ છે. કારીગરની માલિકો આ બેહીન પ્લાન આપે, આમ કર, આવી રીતે દોર. પ્રેરણા દાતા તો ઈશ્વર પોતે જ છે. કરણીગર કીર્તાર છે. એની કળાનો કોઈ આ કળકળા કળવામાં ન આવે. આને તો કોઈ અનુભવી હોય તો બૂજે. આ ઓહંગ અને સોહમને ઓળખે તો એ ધ્યાનથી સૌદ લોક સૂજે. કોઈ બુજે 52 બારા જાકે હૃદય ગુરુગમ પ્રગટે સોઈ ખેલે. સોધારા કોઈ બુજી લ્યા અને 52 બારા. કરણીગર કીર્તારા એ જ બધી કરામત કરી રહ્યો છે. વિધવિધ પ્રકારે જગતને રૂપ આપી રહ્યો છે. જગતને નિત્ય નવું રાખવા કાંઈક ને કાંઈક ખેલ કર્યા જ કરે છે. કરણીગર કીર્તાર છે. વળી પલપલમાં રંગ પલટાવે કોટી કળાનો કરનારો. જોધા પ્રતાપે ભણે ભવાની દાસ. આને ઓળખવો હોય તો મનવર્તી ગુરુની શાન લઈને નામમાં વાળો. પલપલમાં રંગ પલટાવ્યા કરે. જગતને નિત્ય નવું રાખ્યા કરે, નિત્ય નવું રાખ્યા કરે, રસમય રાખ્યા કરે. એની કળા છે. તો એ પરમાત્મા સ્વરૂપના દર્શનથી તમને લાભ શું થયો?
ત્યાં તમને શું આનંદ આવ્યો એ આપણો પ્રશ્ન. કે ભાઈ મોરાર સાહેબે કીધું દર્શન કર્યા, આ સ્થાન ઉપર દર્શન કર્યા, તો ત્યાં દર્શન કરતા તમને શું લાભ થયો, શું આનંદ આવ્યો? આપણે કોઈ ફરવા ગયા હોય નથી કહેતા કે ત્યાં શું હતું, એની કાંઈક જોયું હોય ને જાણ્યું હોય એની વાત કરે, અને વાત સાંભળીને આપણને મજા આવે ને. વાત સાંભળી એટલે કોક દી જવાનું હોત મન થાય. તો કે ત્યાં તમને શું આનંદ આવ્યો એ કયો. કે એ આનંદની તો હું વાત કરું. વિશેષ મુખથી કહેવાય એમ નથી, પણ કહેવાય એટલું કહો. જે આનંદની વ્યાખ્યા વિશેષ વાણીમાં આવતી નથી, પણ સદાય કહેવાય એટલું કહું કે અહીંયા ઘનનન ઘનનન ઘંટ વાગે જાલરીના જણકારા, મોર બોલે ને મોરલી વાગે તંત મિલા એક તારા. એટલું મધુર વાતાવરણ હતું. ઘંટનાદ વાગતા હતા, ઝાલરના જણકાર થતા હતા, મીઠી મીઠી કોક મોરલી વગાડતું હોય એવું લાગતું હતું, મોરના ટંકારા સંભળાતા હતા. આવા મધુર વાતાવરણની અંદર મેં મારી ધ્યાનની મૂર્તિનું દર્શન કર્યું. ગનનન ગનનન ઘંટ વાગે જાલરીના જણકારા, મોર બોલે અને મોરલી વાગે. એક તાર નાદ બ્રહ્મનો ગાજી રહ્યો હતો. અઠે પોર એની પાસે મીઠા મીઠા સુરના વાજાના તાર વાગ્યા જ કરે છે. ઈ સાંભળતા આનંદ તો આવે, પણ નાદ બ્રહ્મને સાંભળ્યા પછી, નાદ બ્રહ્મની અનુભૂતિ પછી સાધક નિર્ભય બને છે. પ્રતીતિ થઈ ગઈ ને, નક્કી થઈ ગયું ને. નક્કી થઈ જતા, પ્રતીતિ થતા, અનુભવ થતા સાધક નિર્ભય બની જાય છે. કે હવે મારો ભટકાર નહીં, હવે મારી અધોગતિ નહીં. અને છેલ્લે એટલી નિર્ભયતા કે કાળનોય ભય નહીં. શેનાથી? કે નાદ બ્રહ્મની વાનગી પ્રાપ્ત થવાથી. તમે પૈસા ભરો ને પહોંચ ન મળે ત્યાં સુધી તમે નિર્ભય ન હોય. ખરી પહોંચ હજી કેમ થયું હોય છે? પહોંચ હજી મળી નથી, કેમ થયું હોય છે? પહોંચ મળી જાય કે ના હવે બરાબર, હવે બરાબર. આ નાદ બ્રહ્મ છે ને એ પૂગ્યાની પહોંચ છે, અનુભવની પહોંચ છે. કોઈ સ્વાભાવિક તર્કથી પૂછે ને કોઈ શ્રદ્ધાથી પૂછે. કોઈ શ્રદ્ધાથી પૂછે કે ભાઈ તમારો મોક્ષ થયો? તો કાસો પોસો સાધક હોય તો કે મોક્ષ થયો તો એની તમને કાંઈ પ્રતીતિ થઈ? તો વિચારવા માંડે. એ વાત સાચી, સારું, એ તો કોઈ દી વિચાર્યું નહીં. મોક્ષ થયો એની કાંઈક પ્રતીતિ પહોંચ. કોઈ તર્કથી પૂછે કેદો ના જાવ છો, મોક્ષ થયો હોય તો કાંઈ છે પ્રતીતિ? આ નાદ બ્રહ્મની અનુભૂતિ એ મોક્ષની પહોંચ છે. એ મોક્ષની પહોંચ છે. મોર બોલે ને મોરલી વાગે તંત મિલા એક તારા, પ્યારા દેખ્યા દિલ દીદારા મેરા સદગુરુની અણસારા, પ્યારા મેં દેખ્યા દિલ દીદારા. તો કે દિલ દીદારા દેખ્યા, આ સ્વરૂપનો તમને લાભ થયો. એની પ્રતીતિ વિશેષ કે નેણે નિરખ્યા. પરીખા પૂરા સુરતે નુરત સારા, વર્ષે મોતી જળકે જ્યોતિ અખંડ અમૃત ધારા. નેણે નિરખ્યા. એ પરમાત્માને તમે કેમ જોયા? તો કે નેણે નિરખ્યા. કે તો ન્યા અમને પ્રશ્ન થાય કે અનુભવી સંતો એમ કે છે કે ઈશ્વર આંખે જોવાનો વિષય નથી. નરસિંહ મહેતા ગાય છે, નેણે નો આવે પણ આ નિગમ જગાવે,
વાણી રહિત વિચારો અનંત સત્ય એને કહીએ જે નવધાથી. ન્યારો જે આંખે જોવાનો વિષય નથી. આંખે જોવાનો વિષય હોય તો સંત જેવું કોઈ દયાળુ નથી. કહી દે કાર્યો જોઈ લે, દર્શન કરી લે. હવે આંખે જોવાનો તો વિષય નથી તો સંતો કેવી રીતે દેખાડે? કેવી રીતે દેખાડે? અને આ મહાપુરુષ એમ કે નેણે નીરખ્યા, કે નેણે નીરખા ઈ ક્યાં? કે પંચભૂત દેહધારી સદગુરુ મળ્યા ઈ. નેણે નીરખ્યા એને પરીખા પૂરા. બીજી વાણીની અંદર પણ રવિ સાહેબે ગાયું છે કે નૈન કમલ છે નીરખા નટવર, ન્યાથી મારા ખુલી ગયા કર્મના કપાટા. ઈના એ પુરુષ પાસા દિલમાં દેખ્યા દેવ નિરંજન જે નકરા હુઆ. નિરાટા કોઈ બુજે બાવન બારા, જાકે હરદે ગુરુગમ પ્રગટે સોઈ ખેલે. નેણે નૈન કમલ છે નીરખા નટવર. મામા મેં મારા ગુરુ ભાણ બાપાને આંખેથી જોયા, મળ્યા. ત્યાંથી રવિ કે મારા ભાગ્યના કમાડ ખુલી ગયા. પણ એને પરખી લીધા. એટલે ગુરુ કર્યા, ગુરુ ચરણેથી બોધ લીધો, પણ ગુરુને પરખા નહીં હોય ને તો કોક દી હકડક થઈ જાય. અનુભવથી નહીં પરખા હોય ને તો કોક દી શંકા કુશંકા થઈ જાય. ભગવાન રામચંદ્રજી રાવણની સામે યુદ્ધ કરવામાં, 10મું મસ્તક ઉતારવામાં કે જરા ઠાકી ગયા હોય એમ ધનુષ્યનો ટેકો લઈ પૃથ્વી પર બેસી ગયા કે હે રામ. એટલે આખા સૈન્યમાં ખળભળાટ થઈ ગયો કે આ હે રામ કે તો પછી એ બીજા ક્યાં રામ હશે? બધાને ડગમગ થયું, પણ એક હનુમાનજી નો ડગ્યા. એણે પરખી લીધા હતા, એણે અનુભવી લીધા હતા કે એક રામ ગટગટ બોલે, એક રામ દશરથ ઘર ડોલે, એક રામ કા સકલ પસારા, એક રામ સબસે ન્યારા. શબ્દ સ્વરૂપે ઘટોઘટમાં બોલે, કાયા માયા રૂપી દશરથ ઘર ડોલે, ચૈતન રૂપ કા સકલ પસારા. અને ચોથા રામ સબસે ન્યારા, જે ચતુર્થ પદ રામ નામ, જે નાદ બ્રહ્મ રૂપે મનુષ્ય માત્રના ઘટમાં ગાજે છે. આ સ્વરૂપે જેણે ઓળખી લીધા એ પૂર્ણ થયા, પરીક્ષા પૂરા. તો 18 પદમદળની અંદર મુખ્ય શ્યાર, નળ, નીલંગત અને હનુમાન. અને શ્યારમાં આ એક મુખ્ય, આ એક ભગવાનના ચરણમાં કાયમ બેઠા છે. ને ગામો ગામ એન્ટ્રી કરવી હોય તો પેલા આને પૂછવું પડે. પાદરમાં જ ભગવાન હનુમાનજી મહારાજનું મંદિર હોય, બી કે એન્ટ્રી કરવી હોય તો મને પૂછીને પછી જ રામની ઘેરે જવાય. રામને ઓળખવા હોય તો પેલા હનુમાનજી જેવા સંતોને મળવું પડે. ઈ શાનભાન બતાવે, ઈ લક્ષ્ય બતાવે તો રામની ઓળખાણ થાય, નકર આપમાં હોવા છતાં ઓળખાતો નથી. પાવક રહ્યો જેમ પાણે, કહે કાળો રામ, એવા કોઈ સદગુરુને પરખો જે ઓળખાવે નામની એંધાણે. સાધુ સંસારિયામાં આવા સમજુ તો મળે કોક કોક ઠેકાણે. નેણે નીરખ્યા એને પરીખ્યા પૂરા. સદગુરુ મળ્યા એને અનુભવથી પરખી લેવાના છે, એને પછી ડગમગ ન થાય. પરીખ્યા પૂરા. સુરતે નુરત સારા, સુરતાના ધ્યાનથી નુરત નિશાનને નક્કી કર્યું. નામ એ સદગુરુનું પરમાત્માનું નિર્ગુણ સ્વરૂપ છે. નેણે નિરખા પરીખ્યા પૂરા, સુરતે નુરત સારા, સુરતાના ધ્યાનથી. તો કોઈ સદગુરુની શાન લઈને સુરતાની કેળવણી કરવી છે. સુરતાની કેળવણી કરીએ તો જેમ ડ્રાઈવર છે એ મોટર ગાડી હાંકતો હોય, તમારી યારે વાતો કરે, હાસ્ય કરે, ને ગમે એવા ટ્રાફિકની અંદર વાતોચીતો કરતો જાય, પણ એને ક્યાં ચાર રસ્તા આવે, કોણ આડું પડે, ક્યારે બ્રેક મારવી, ક્યારે સાઈડ કાપવી, બધું સેજે સેજે એને થઈ ગયું હોય. એને
સેજે સેજે થઈ ગયું હોય, ડ્રાઇવિંગ કરતો હોય, તમારે એ વાતોય કરતો હોય, હાથ તાળીએ દેતો જાય, અને એટલી સ્પીડની અંદર અને એટલા ટ્રાફિકમાં વાહન હાંકે જતો હોય, એને ડ્રાઇવિંગમાં એવી સુરતા કેળવાઈ ગઈ, એવી સુરતા કેળવાઈ ગઈ એટલે વાતોચીતા કરતા એને ડ્રાઇવિંગ કરવાનો કોઈ માઇન્ડ ઉપર બોજો નથી રહેતો, સહજ રીતે ડ્રાઇવિંગ કરતો હોય. અને આપને એટલી ફાવટ ન હોય એટલે આપણે પડખે બેઠા બેઠા આપણી બાજુ બ્રેક ન હોય તો પગ ભરાવ્યા કરે, એ હમણાં પટકાય ન્યા ઓલો પગ ભરાય પણ બ્રેક આ બાજુ છે, બીક લાગે ને, બીક લાગે. અને ઓને સહેજે સહેજે આગતો એને સુરતાની કેળવણી કરી લીધી. એમ સંતોએ મહાપુરુષોએ એવી સુરતાની કેળવણી કરી લીધી કે સાલું વ્યવહાર કાળમાં ભગવાનનું ભજન ચાલુ, સુરતાની કેળવણી કરી છે. વિધવિધ વ્યવહારો ભલે કરતા, સગળું કરતા, સતા કરતા દોર ઉપર સડેલો નટ જેમ સુરતાનો દોર ચૂકે નહીં, એમ જ્ઞાની જ્ઞાન દશાની દોરને કોઈ દી ચૂકે નહીં. વિધવિધ વ્યવહારો કરવા છતાંય ક્યાંય પ્રલોભનમાં એની વૃત્તિ અટકતી નથી. એણે સુરતાની કેળવણી એવી કરી છે. ભક્તિ માર્ગની અંદર સફળતા મેળવવાને માટે, આ યોગને સફળ કરવાને માટે સંતો મહાપુરુષો આપને એવી શિખામણ આપે કે તમારી સુરતાને નામ ભજનમાં રાખવાની કેળવણી કરો, આ અભ્યાસ કરો. સુરતાને બને ત્યાં સુધી બહાર ભટકવા નો જવા દ્યો. આ મન પવનની સુરતી વર્તી એને કોઈ ઘેરી ગગન ઘર લાવે, સંતો અમર પદ તો પાવે. વૃત્તિની કેળવણી કરવી છે, સુરતાની કેળવણી કરવી છે. જેમાં આવતી જાતી આવભાવ કરતી, આડાઅવળી દ્રષ્ટિ કરતી યુવતી હેલ ઉપરથી નજર ચૂકે નહીં, એમ જ્ઞાની જ્ઞાન દશાની દોરને કોઈ દી. પેલા કૂવાના પાણિયારા હતા, બેનો દીકરીઓ કૂવે પાણી માથે હેલ લઈને ભરવા જાય. હેલ ભરીને આવતી હોય એની સાહેલી સામે મળે, એની યારે વાતો કરે, હાથની તાળી દે, હાસ્ય કરે, અંગના મરોડ કરે, અને નોધારી હેલ માથા ઉપર હોય પણ હેલ ઉપરથી પડે નહીં, હેલ પડે નહીં. જરા કઈ હેલ ડગે તો એની સુરતા હોય આમ માથું કરીને સ્થિર કરી દે, પણ હેલને ઉપરથી પડવા ન દે. અને પડે તો પાણી એ ઢોળાઈને ગોવાઈ પડે. પણ એણે સુરતા એવી કેળવી છે કે ભરેલી હેલ એટલી વાર અડધી અડધી કલાક લઈને ઊભી વાતો કરે, પણ એ ઉપરથી હેલ પડવા ન દે, હેલને પડવા ન દે. એમ સંતો મહાપુરુષોએ એવી સુરતાને કેળવી છે કે આવળ ગોવળ સંભાળી, બાળ બચ્ચા, ધંધા ધાપા, બીજું ત્રીજું બધુંય કર્યું. અને રાજા મહારાજાઓએ ઘણાય જગતની અંદર મહાન વિભૂતિઓ થયા છે. રાજ કર્યા, રાજના વહીવટ કર્યા, છતાં યોગેશ્વરો જેવા જીવન જીવી ગયા. રાજ કરવું એટલે કાંઈ આપને આપણા એક ઘરનો કેટલો બોજો લાગતો હોય, આખા રાજની જવાબદારી સંભાળવી એ કાંઈ જેમ તેમ વાત કહેવાય, જેમ તેમ વાત કહેવાય. રાજ કર્યા અને યોગેશ્વરો જેવા જીવન જીવી ગયા. આ સુરતાની કેળવણી છે. ભક્તિ કરવી હોય તો પહેલા સુરતાની કેળવણી કરવીની, કેળવણી કરવાની સમજણ સદગુરુએ આપી છે. તો ભાઈ, જેમ જળ કમળવત જીવન કહેવાય છે, કમળ પાણી મારીએ છતાં પાણીનો સ્પર્શ એને થતો નથી, સડતું નથી, ને કાદવની અંદર પણ ખીલે છે. કમળ કાદવમાંય ખીલે છે. એમ મહાપુરુષો ક્યાં ક્યાં જન્માન ખીલ્યા બાપુ, ક્યાં ક્યાં જન્માને ખીલ્યા, ક્યાં ખીલ્યા. નારદ ક્યાં જન્મા, દાસી સુતથી સુહીણપણું છતાં પુણ્ય પવિત્ર સારિત્ય ગણું થયા નારદ મન ગોવિંદનું. દાસીના પુત્ર પણ કેવું કમળ ખીલ્યું, કેવું કમળ ખીલ્યું. ક્યાં ક્યાં જન્મા અને કેવા
ખીલા કેવું ભજન કર્યું. બસ આ એનો વૈરાગ, આ એની શ્રદ્ધા, આ એનો ભાવ, આ એની સુરતાની કેળવણી. જળમાં કમળો નિષ્દિન નાતા, જળ સંગાથે જળમય થાતા, અસંગતા સંગ સતા મૂકે નહીં આમ જ્ઞાની જ્ઞાન દશાની દોરને કોઈ દી. સંગે રહેવા સતાય અસંગી, સંગે રહેવા સતાય અસંગી. અસંગી રસના રસમાં રસમય બનતી, સ્વાદે સ્વાદે તન્મય થાતી, અલેપતા લેપ સતા મૂકે નહીં જ્ઞાની જ્ઞાન દશાની દોરને કોઈ દી સુકે નહીં. જે ખાવ ત્યારે જીભ એ રસમય બની હોય, પણ થોડી વાર પછી પાણી ન પીઓ તો જીભ એ સ્વાદને ટકાડી રાખતી નથી, સ્વાદ જીભ ઉપરથી જતો રહે. જમવા ટાઈમે એમાં રસ બધો હોય, પણ નો પાણી પીઓ તો ઝાઝી વાર જીભ એ સ્વાદ ટકાડી રાખે નહીં. એમ મહાપુરુષો સંતો પંચ વિષયોની અંદર રહ્યા ખરા, પણ આ જીભની જેમ કોઈ સ્વાદને ટકાડી રાખ્યો નહીં. એની આસક્તિ ન બાંધી, એની આસક્તિ ન બાંધી. નકર આપણે આંખ છે ને સંતો નહીં છે, આપણે કાન છે ને સંતો નહીં છે, આપણે જીભ છે ને એને છે. પણ તફાવત કેટલો કે આપણે ખાવા હારું જીવીએ નહીં, જીવવા હારું ખાય, આટલો ફેર, આટલો ફેર. બસ દરેક ઇન્દ્રિયોના વ્યવહારો એના એવા, ક્યાંય બંધન નહીં, ક્યાંય આસક્તિ નહીં. રસના રસમાં રસમય બનતી, સ્વાદે સ્વાદે તન્મય થાતી, અલેપતા લેપ સતા મૂકે નહીં જ્ઞાની જ્ઞાન દશાની દોરને કોઈ દી સુકે નહીં. આવા જે જ્ઞાની, આવા જે સંતો આ રંગ અવધૂત મહાત્મા થયા. રંગ અવધૂત મહાત્મા નર્મદાના કિનારા ઉપર થયા. ઈ કહે છે કે રંગીન ગુરુ ભગવાન અને મહાત્મા પ્રપંચ રૂપ સતા પરમાત્મા નિજ મહિમામાં રમતા અદ ચૂકે નહીં જ્ઞાની જ્ઞાન દશાની દોર ચૂકે નહીં. રંગીન ગુરુ ભગવાન અને મહાત્મા પંચભૂત દેહધારી સતા પરમાત્મા કેમ કે નિજ મહિમામાં રમતા અદ ચૂકે નહીં. જેની આઠે પ્રવૃત્તિ નામમાં પરમાત્મા સ્વરૂપમાં લાગી છે. એટલે સુરતાની કેળવણી કરવાની છે, વૃત્તિની કેળવણી કરવાની છે. તો જેણે નેણે નિરખ્યા અને સુરતાની કેળવણી કરીને પરીખા પૂરેપૂરા સદગુરુ પરમાત્માને જેણે પરખી લીધા. સુરતે નૂરત સારા, તો પરખી લીધા એનો હું પુરાવો કે વર્ષે મોતી, જળકે જ્યોતિ, અખંડ અમૃત ધારા. જેણે આ આત્મપદને પરખ્યું છે, ગુરુપદને જેણે પરખ્યું છે, પારખ કરી છે, ત્યાં વર્ષે મોતી. સ્વાતિ બુંદની ચડેલી વાદળી વર્ષે, એવી રીતે અનુભવની મહાપુરુષોની વાદળી વર્ષે. અને એક એક શબ્દમાં પ્રકાશ પડતો હોય, એક એક શબ્દની અંદર સત્ય જ્ઞાનનો પ્રકાશ પડતો હોય નહીં. એ પ્રકાશથી જ આપણા મનના અંધારા બાપા દૂર થાય, આપણું અજ્ઞાન દૂર થાય. એ જ્યોતિ સ્વરૂપી પ્રકાશિત શબ્દો છે, અનુભવના છે. વર્ષે મોતી, મોતી એ જ વાદળી વર્ષે. કે વડલો રે વરસો હાસા મોતીએ, વડલો એટલે કમાઈ વાળા મહાપુરુષ, હાસા મોતીએ વરસી ગયા. એને એક એક અનુભવ વાણી, એક એક શબ્દ મોતી સમાન. એનું મૂલ્ય જ ન આંકી શકાય. એમાં સત્ય જ્ઞાનનો પ્રકાશ પડે. પ્રકાશ એ જ આપણા અજ્ઞાન રૂપી અંધારાને દૂર કરે. વર્ષે મોતી, જળકે જ્યોતિ, અખંડ અમૃત ધારા. જેમ એલી મંડાઈ ગઈ હોય ને ઠમઠમ ઠમઠમ વરસાદ એક ધારો વરસતો હોય, શાંત વાતાવરણ હોય, એમ મહાપુરુષોના ઘટમાંથી અનુભવની વાદળી ચડીને એક ધારી અને એ વાદળી વરસતા ઘટોઘટની અંદર ભાવ પ્રેમના ઝરણા ચાલુ થઈ જાય, ઝરણા ચાલુ થઈ જાય.
બધા ઝરણા ભેળા થઈને એક ગદગંગાનો મોટો પ્રવાહ થાય. બધા ઝરણાઓ ભેળા થઈને જેમ નદી, એવી રીતે ગદગંગાનો એક પ્રવાહ થાય છે. ગદગંગાનો મોટો પ્રવાહ તમે જોવો. આ નદી બે કાંઠે કે હાલી ગઈ, પણ ઓલી વાદળી વરહી એટલે હાલી ગઈ. સરોવર સલી ગયા, પણ વાદળી વરસી એટલે ચલી ગયા ને. બધા જમીનના તળ ભરાઈ ગયા કે પણ વાદળી વરસી એટલે તળ ભરાઈ ગયા. પૃથ્વી લીલીછમ થઈ ગઈ કે વાદળી વરસી એટલે લીલીછમ થઈ ગઈ. અનેક ધાન્યો પાક્યા, અનેક ફળો પાક્યા, અનેક રસો પાક્યા કે વાદળી વરસીને એટલે. તો એ મહાપુરુષોની અનુભવની વાદળીથી અનેક ઘટની અંદર સારા સારા ગુણનો પાક આવ્યો. ક્યાંય શ્રદ્ધા ને, ક્યાંય વિશ્વાસ ને, ક્યાંય ભાવ ને, ક્યાંય પ્રેમ ને, ક્યાંય લાગણી ને, ક્યાંય મૈત્રી ને, ક્યાંય દયા ને, ક્યાંય ધીરજ ને. આ બધાય હારા હારા ફળ. આ બધાય ફળનો પાક ક્યારે આવ્યો? કે મહાપુરુષની અનુભવની વાદળી વરસી એટલે આવ્યો. એટલે આવ્યો. વર્ષે મોતી જળકે જ્યોતિ અખંડ અમૃત ધારા. અમૃતની ધારા. મહાપુરુષોની અનુભવ વાણી એ અમૃતની ઉપમા છે. અમૃત નામનું કોઈ પાણી નથી, એવું કોઈ પ્રવાહી નથી કે જે પી જવાથી આપણે અજર અમર બની જઈએ. કે મહાપુરુષોની અનુભવ વાણી એને પણ અમૃતની ઉપમા આપવામાં આવે છે. અને બીજું અમૃત, જે શાશ્વત અમૃત, જેના પાનથી અજર અમર પદ પ્રાપ્ત થાય, એ અમૃત જેનો કોઈ દી નાશ નહીં, એવું જે તત્વ જે આપણા પ્રાણમાં એના બુંદ પડી રહ્યા છે. અમૃત ટપકી રહ્યું છે આપણા પ્રાણમાં. શબ્દરૂપે અમૃત ટપકી રહ્યું છે. યોગીઓ આ અમૃત પીને અમર બન્યા છે. કૃષ્ણ કૃષ્ણ નામ લેતા દિલ અતિ ઉભરાય છે. યોગીઓ પણ નિજ અનુભવથી આ જ અમૃત પાય છે. ક્યાં કહો રૂપ ક્યાં લહો, પ્રગટ ક્યાં સંતાય છે. દાસ લાવો હરેક દમમાં કૃષ્ણ કૃષ્ણ સોહમ સોહમ એમ ગાય છે. અમૃત જળકે જ્યોતિ વર્ષે મોતી અખંડ અમૃત ધારા. પ્યારા દેખ્યા દિલ દીદારા, મારા સદગુરુની અણસારા. પ્યારા દેખ્યા દિલ દીદારા. અગમ ખેલ અનહદની આગે રમતા હે રણુકારા. અગમ ખેલ, મન બુદ્ધિની ગમમાં ન આવે એવો અગમ ખેલ છે. મન બુદ્ધિથી જો સમજાઈ જતું હોય તો સંતના ચરણે જવાની ક્યાં જરૂર? પણ મન બુદ્ધિથી સમજાય એવું નથી. અગમ છે, એની ગમ લેવા જ ગુરુ ચરણે જવું પડે. અગમ ખેલ અનહદની આગે રમતા હે રણુકારા. હદ નામ દેહ, બેહદ નામ મન અને અનહદ નામ આત્મા. આ અનહદ ની આગે આ બધો ખેલ થઈ રહ્યો છે. અગમ ખેલ અનહદની આગે રમતા હે રણુકારા. અનહદ આત્માની આગળ નાદ બ્રહ્મના વાજા વાગ્યા જ કરે છે. રમતા હે રણુકારા. પાંચ સાહેલી પિયુની આગે નૃત્ય કરે નિર્ધારા. પાંચ સાહેલી એટલે આપણી ઇન્દ્રિયો. ઇન્દ્રિયોને સાતય કહે છે ને કોઈ નવય કહે છે. કોઈ ઇન્દ્રિય સાત કહે, કોઈ નવ ઇન્દ્રિય કહે. પણ હાથ કયો તોય ભલે, નવ કયો તોય ભલે, પણ એના વિષય પાંચ છે. કેટલા? પાંચ વિષય છે. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ. આ પાંચ વિષયવાળી પાંચ સાહેલી ઇન્દ્રિયો આ ધ્યાનથી એ સ્વરૂપની અંદર તદાકાર બની ગઈ. એમાં નૃત્ય કરવા માંડી. દરેક ઇન્દ્રિયોનો પ્રવાહ જે બાહિર વહતો હતો, જે ઇન્દ્રિયો બાહિર વિષયના સંસર્ગમાં હતી, એ ઇન્દ્રિયો હવે અંતર્મુખ થઈ, એ સ્વરૂપની અંદર સ્થિર થઈ, નૃત્ય કરવા માંડી. એટલે એમાં જ રાસવા માંડી. ઇન્દ્રિયો હવે એમાં જ રાસવા માંડી.
એ સિવાય કોઈ ઇન્દ્રિયોને કોઈ વિષય તરફ ધ્યાન જ ન રહ્યું, ધ્યાન જ ન રહ્યું. આપણે વિષયને તજવાનો પ્રયાસ નથી કરવો. જેનું દર્શન થતા વિષય તજાઈ જાય એના તરફ દ્રષ્ટિ કરવી છે, એના તરફ દ્રષ્ટિ કરવી છે. આપણે રાતને ભગાડવી નથી. સૂર્ય ઉદય થાય ને એટલે રાતને ભગાડવી ન પડે. એમ ઘટની અંદર સત્ય જ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય એટલે અવિદ્યાને ભગાડવાનો કંઈ પ્રયાસ કરવાની જરૂર નથી. નારાયણને ઓળખો તો નાશવંત વસ્તુને ત્યાગ કરવાનો તમારા પ્રયાસ નથી કરવો. નારાયણને ઓળખો એટલે નાશવંત વસ્તુનો આપોઆપ ત્યાગ થઈ જાય, આપોઆપ ત્યાગ થઈ જાય. બસ. 5 સાહેલી પિયુજીની આગે નૃત્ય કરે નિર્ધારા, પ્યારા દેખ્યા દિલ દીદારા, મેરા સદગુરુની અણસારા, પ્યારા મેં દેખ્યા દિલ દીદારા. ગુરુ કૃપાથી આ ઘર પાયા, સદગુરુની કૃપાથી આ ઘરની પ્રાપ્તિ થઈ. આ ઘર મને મળ્યું. ઓ ઘર પાયા. ક્યું ઘર? કે પરમાત્મા રહેતા હતા એ પરમાત્માનું નિવાસ સ્થાન. ગુરુ કૃપાએ ઓ ઘર પાયા, જ્યાં ભક્તિ મુક્તિ ભંડારા, ભક્તિ મુક્તિના જ્યાં ભંડાર ભર્યા છે. માગવા પાણું નહીં, ભક્તિ મુક્તિ માગવા પાણું નહીં, ત્યાં તો એના ભંડાર ભર્યા છે. ગુરુ કૃપાએ સોય ઘર પાયા, ભક્તિ મુક્તિ ભંડારા, રજમોરા રવિ ગુરુ ચરણે. હવે મારા અલપમાં ન હોય અવતારા. હવે મારો કાંઈ અસરગતિમાં અવતાર ન થાય. હવે મારો 84માં અવતાર ન થાય, કારણ કે પરવાનો મળી ગયો. હવે મને અનુભવનો પરવાનો મળી ગયો. હવે મારી અસરગતિ ન થાય. હવે મારો 84માં વાસ નથી. એટલે એ પરવાનો જેને મળી ગયો એની ગાડીને કોઈ રોકે નહીં. એની ગાડીને કોઈ ન રોકે. લાલ લાટવાળી ગાડી હોય એને ટોલ ટેક્સમાં એનો રોડ ન ખોવાય, સીધે સીધી હોય જાય. એને કોઈ રોકે નહીં. એને ટોલ નહીં ભરવાનો. પરવાનો છે, એને પરવાનો છે. સરકારનો પરવાનો છે. આ સદગુરુ સરકારનો પરવાનો છે. દાણનો માગે હવે દાણી ગુરુજીએ લખ દિયા રે પરવાની. એ જી દાણનો માગે હવે દાણી ગુરુએ લખ દિયા રે પરવાની. એ નિશ આજો મારે નેણ લે આવે, બરકી બોલાવું બાની. હે ઓ યહો નિશ આજો મારા નેણ લે આવે, બરકી બોલાવું બાની. હે રામ નામની રટ જેને લાગી, નશાએ પહોંચે નિર્વાણી. હે રામ નામની રટ જેને લાગી,
नशाए पोसे निर्वाणी है जी। दान न मागे हवे दाणी गुरुए लख दिया रे परवानी है जी। ओ इंगला पिंगला उनकी अधवस ध्यान धरी ले ध्यानी है जी। इंगला पिंगला उनकी अधवस ध्यान धरी ले ध्यानी है जी। लई पवन ने जावे गगन मां उलट सड़े आसमानी है जी। लई पवन ने जावे गगन मां उलट सड़े आसमानी है जी। ओ जी रे दान न मागे हवे दाणी गुरुए लख दिया रे परवानी है जी रे। ओ नजरे आया मारी नजरे आया हरदम हिरला खानी है जी। नजरे आया हरदम हिरला खानी है जी। सत शब्दना सुख देने लाजा एने आ वात ने मानी है जी। सत शब्द ना भाई सुख देने लाजा एने आ वात ने मानी है जी। दान न मागे हवे दानी गुरुए लख दिया परवानी है जी। घोर घनु का बीज समूह का सुरता शब्द में ठहरानी है जी। घोर घनु का बीज समूह का सुरता शब्द में ठहरानी है जी। प्रेम ने गुरु जीवन बैठा प्रेम में गुरु जीवन बैठा ठीक
ઠીક નિશાને ઠેરાણી એ પ્રેમને ગુરુ જીવન ભેટ્યા ઠીક નિશાને ઠેરાણી એ દાન ન માગે હવે દાણી ગુરુએ લખ દિયા પરવાની હે સદગુરુના ઘરથી જેને સત્ય નામનો પરવાનો પ્રાપ્ત થયો, એ નામમાં જેનું ધ્યાન લાગ્યું, સુરતા લાગી, એને કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, ગર્વ, છળ, અહંકાર રૂપી પેરીગર એને રોકી ન શકે, બંધ ન કરે. દાણ ન માગે દાણી હવે સદગુરુએ લખ દિયા છે પરવાની. એ પરવાનાના ધ્યાનથી અહો નહીં સાજો મારા નેણ લે આવે, હું બરકી બોલાવું બાની. પ્રેમસાગર હું કહે છે કે હું જ્યારે જ્યારે મારા ધ્યાનમાં મારા સદગુરુ શામળિયાને બોલાવું તે તરત હાજર થાય છે. કોઈ દી મને ના ન પાડી કે હવે રાતના 12 વાગ્યા હોવા દે ભાઈ, અટાણે રાતે 12 વાગે સમરણ કરવા મંડાણો છો તે જઈ બોલાવું તે. ગમે એ સમય હોય, ગમે એ ટાણું હોય, પણ મારો ઠાકર આવ્યા વગર રીએ નહીં. ભાવ કરું ને હાજરી આપે, ભાવ કરું ને હાજરી આપે, ભાવ કરું ને હાજરી આપે. હાજરા હજુર, હાજરા હજુર. કારણ કે આ તો ત્રણ લોકના નાથનો લીલુડો ઘોડો છે, એને પૂગતા વાર ન લાગે. અહો નહીં સાજો મારે નેણ લે આવે, હું બરકી બોલાવું એની બાની એટલે એની દાસી. પણ રામ નામની રડ જેને લાગી, નશાએ પહોંચે નિર્વાણી. જેને નામની રડ લાગી છે, નામનું ધ્યાન જેને લાગ્યું છે, એ નશામાં એટલે એ ખુમારીમાં નિર્વાણ પદને પામે છે, આત્મપદને પામે છે, આપણી ભાષામાં ગુરુપદને પામે છે. રામ નામની રડ જેને લાગી, એ નશાએ પહોંચે નિર્વાણી. દાણ ન માગે દાણી હવે અમને સદગુરુએ લખ દિયા છે પરવાની. પરવાનો લખી દીધો. પણ આવો પરવાનો ક્યારે મળે કે ઈંગલા પિંગલા ઉનકી અધવસ ધ્યાન ધરી લે ધ્યાની. ઈંગલા ને પિંગલા, નામ શ્વાસ ને ઉશ્વાસ, એની મધ્યમાં ધ્યાન ધરી લે. શ્વાસોશ્વાસની મધ્યમાં આ શબ્દની ટંકશાળ પડે છે. ઈંગલા પિંગલા ઉનકી અધવસ ધ્યાન ધરી લે ધ્યાની. આ એક એવું ઠેકાણું છે ભાઈ કે ત્યાં માયાનો પસારો નથી, અવિદ્યાની ત્યાં ઝાંઈ પડતી નથી. એવું આ ઠેકાણું છે, જેને મર્મ ભાષામાં ગંગા સતીએ ગાયું છે કે પિંડ રે બ્રહ્માંડથી પર છે ગુરુજી પાનભાઈ. ઈ દેખાડું તમને દેશ, ગંગા સતી એમ બોલ્યા ન્યા નથી માયા કેરો. પિંડ અને બ્રહ્માંડથી જે પર તત્વ છે ત્યાં માયાનો પસારો નથી. જે વાત ગંગા સતીએ કરી એ ગોરખ જતીએ કરી કે સરને નર મતવાલા ન પડે બિસ્મે તાલા. સરને નર, શ્વાસ ને ઉશ્વાસ મતવાલા પુરુષ છે, એની વસાળે માયા નથી. માયાથી પર થવા આ એક ઠેકાણું છે. બાકી ગોસર જ્યાં સુધી જાય ત્યાં સુધી માયા જાને હું ભાઈ. પૃથ્વી આકાશ ને અંતરિક્ષમાં જ્યાં જાય ત્યાં બધી માયા છે. પણ આ એક એવું ઠેકાણું છે કે ત્યાં માયા નથી. ત્યાં માયા નથી. આ વસન જાણ્યું એણે સર્વ જાણ્યું. એને કરવું પડે નહીં પછી ભજન સિવાય બીજું કાંઈ.
ગંગા સતી એમ બોલ્યા એને નડે નહીં બેન માયા કેરી સાઈ. અહીંયા માયાનો પસારો નથી, ન્યા માયાનું આવરણ નથી. માયાથી પર થવું હોય તો ઘર મૂકીને ભાગમાં અહીં ઊભો રહી જાય, અહીં ઊભો રહી જાય. ઉનકી અદ્વસ ધ્યાન ધરી લે ધ્યાની ઈંગલા ને પિંગલા, ઉનકી અદ્વસ ધ્યાન ધરી લે ધ્યાની લઈ પવનને જાવે ગગનમાં. શ્વાસોશ્વાસના ધ્યાનથી શબ્દ બ્રહ્મની અંદર સુરતા વિરામી એ ગગનમાં ચડ્યા. હા, ગગનમાં ચડ્યા, ભગવાનના ધામમાં ચડ્યા. લઈ પવનને જાવે ગગનમાં. આ ચડવાને માટે શબ્દ દોર પકડ કે યોગી સુન શિખર ચढ़ જાવત है नहीं मिलती है कोई बात बेदन में. વેદ કહે સબ ભેદ ही है नहीं मिलती है कोई बात. શબ્દનો દોર પકડીને મહાપુરુષો ગગનમાં ચડ્યા છે, ગગનમાં ચડ્યા છે. પિન બ્રહ્માંડની ઉપર કોઈ સડે સંત સોધારો. હે સાધુ સમજીને હાલો આપણા ધણી ગુરુને ધારો. આ ગગન મંડળમાં મહાપુરુષો આ ધ્યાનથી વિહાર કરી ગયા છે, એ સ્વરૂપનું ભાન કરી ગયા છે. ઈંગલા પિંગલા ઉનકી અધવસ ધ્યાન ધરી લે ધ્યાની લઈ પવનને જાવે ગગનમાં. એટલે શ્વાસોશ્વાસના ધ્યાનથી ગગનમાં જવાય છે. ઉલટ સડે અસમાની ઉલટ. આખું જગત છે એ હામી ફૂકે આલે, સંતો પાસી ફૂકે આલે છે. બંકનાળ ઉલટી વહે દસમે દ્વાર સમાયા. જાગો મોટા મુનિવરા સેજે સદગુરુ પાયા. રણુકારની ધૂનમાં હવે અમારા મનવાએ તાર મિલાયા. ઉલટી સાલે સંતો આલે છે, અમે સરભંગી સલન સબ ઉલટી ચલીએ. અમે તો ઉલટી સાલે ચાલવા વાળા છે. અને લિજ્જત એમાં જ આવે ને ભાઈ. હે, બીડી પીવી તો કાંઈ હમી ફૂક તો ન મરાય, મરાય. પાસી લે એટલે કંઈક લિજ્જત આવે. જે પીતા હોય એને ખબર, પણ પાસી ફૂક લે એટલે એને કંઈક મજો આવે છે. સેલમ પીએ, ઓકો પીએ, એ બધામાં પાસી જ ફૂક લેવાય કે પાસી લેવાય ને. હમી મારે તો ઉલ્લીને પડે બધું હેઠું જરદોન દેતવાન. હે, પણ પાસી ઘૂંટું લેવાની છે ને. મહાપુરુષોએ પાસી ફૂક લીધી છે, ઉલટી ચાલ્યા છે. પાસી ફૂક લઈને બહાર વિરામ કરે છે. અંતરદ્રષ્ટિ કરીને વિશ્વવ્યાપક સ્વરૂપમાં સમાવાની આપણે હર્ષવાસે ભાવના કરી રહ્યા છીએ. આપણો બાહિર વિરામ છે. વ્યષ્ટિ રૂપ મટીને સમષ્ટિ સ્વરૂપની અંદર સમાવાની આપણે હર્ષવાસે ભાવના કરી છીએ. આ સમજણ લઈને સંતોએ ગાયું કે આ તુહી કરતા તાંત બિસાવી નામનો સ્મરણ કીધો. આ પિંજણમાંથી પ્રગટીને દાદુને દર્શન દીધો. બાહિર વિરામ એટલે લઈ પવનને જાવે ગગનમાં. ઉલટ સડે અસમાની દાણનો માગે દાણી. હવે અમને સદગુરુએ લખ દિયા છે બરવાની. જો ઉલટ અસમાનમાં ચડ્યા, એ ધ્યાન સફળ થયું એટલે કે છે કે નજરે આયા. અટકળે નથી કહેતો કે દેખાણો. નજરે આયા મેરી નજરે આયા હરદમ હિરલા ખાણી. પણ સત્સબદના સુખ જેને લાયધા છે એણે આ વાતોને માની. શબ્દ ધ્યાની જે પુરુષો છે, જેને શબ્દ વેધુ ગુરુ મળ્યા છે, શબ્દનું ધ્યાન જેને ગુરુ કૃપાથી સફળ થયું છે, એ આ વાતોને માને. એને ખજીને પડે, એને મનાય. બાકી જંગલમાં ઘણા પ્રાણીઓ રહે છે. જંગલમાં જઈને મોરલી વગાડો, એક મૃગલો જ કાન માંડે બાપુ. બીજાને ખબર નહીં શું વાગતું હોય, વાગ્યા કરે, વાગ્યા કરે. મૃગલો છે એ કાન માંડે, મણિધર છે એ કાન માંડે. એમ જેને સતશબ્દનું ધ્યાન પ્રાપ્ત થયું છે
એ મહાપુરુષોના શબ્દોમાં કાન માંડે એમ થાય કે નાના કાંઈક લક્ષ્ય દીધા જેવું છે, કાંઈક સમજવા જેવું છે, કાંઈક વિચારવા જેવું છે. સતસબદના સુખ જેને લાયધા એણે આ વાતને માની, એ આ વાતને માને છે, એને નક્કી થાય છે, એને પ્રતીતિ થાય છે. દાણ ન માગે દાણી અમને સદગુરુએ લખ દિયા છે પરવાની. ઘોર ઘનુકા વીજ સમૂકા સુરતા શબ્દ મેં સમાણી. ઘોર ઘનુકા, ઘનઘોર વાદળ છેડ્યું હોય ને ગળળ ફળળ ગરર ફળ ગાળતું હોય ને એમાં વીજળીના સમકારા થતા હોય એમ અનુભવની વાદળી સડીને નાદ બ્રહ્મની ગરજનાઓ થવા લાગી. અનુભવની વીજ ચમકવા માંડી, અનુભવની વીજ ચમકવા માંડી. અનુભવની ઘનઘોર વાદળી ચડીને ગરડ ફરડ અનુભવના નાદ મીંડ્યા થવા અને અનુભવની વીજળી હળાકા કરવા માંડી. અને એ બધા અનુભવની વીજળીના હળાકારના પ્રકાશના જ આ બધા મહાપુરુષોના શબ્દો છે. પણ આ બધું થયું ક્યારે? કે સુરતા શબ્દમાં હમાણી થઈ. ઘોર ઘનુકા વીજ સમૂકા સુરતા શબ્દમાં સમાણી. પ્રેમને ગુરુ જીવન ભેટા આવે આ ઠીક નિશાને ઠેરાણી. અટાણ સુધી તો જ્ઞાન ત્યાં ભટકતી હતી. આ વૃત્તિને પોતાનું ઘર જડતું નહોતું, હવે આય થયું, હવે ઘર જડ્યું કે આ મારું ઘર છે. અટાણ સુધી તો વૃત્તિ જ્યાં ને ત્યાં ભટકતી હતી, પોતાનું ઘર ગોતતી હતી, પણ જડતું નહોતી. શબ્દ વિનાની સુરતા આંધળી કહો વિચારી ક્યાં જાય. દ્વાર ન પામે ગુરુ શબ્દ નહોતો, ત્રણ લોકમાં ફરીને પાછી અથડાય. નિશાન ધ્યાન બતાવનાર કોઈ સદગુરુ નો મળે તો આ વૃત્તિનો ભટકાર બાપા એક જન્મ નહીં, હજારો જન્મે મટે એમ નથી. ઘર જડે તો થાય ને, ઘર જડ્યા વિના તો વૃત્તિ સ્થિર ક્યાંથી થાય, ક્યાંથી થાય? એટલે સદગુરુએ દયા કરી અને સુરતાને એને આદિ અનાદિનો સોહમ સ્વામી ઓળખાવી દીધો, ઘર બતાવી દીધું. તારું ઘર કરી લે અસમાન, સુરતા રાણી હોય સફળ તારો સંસાર લેને જાણી. ગ્રહી લે આ એક ગુરુગમ જ્ઞાનનો આધાર. એ ગલીએ ગલીએ ફરતી ફરતી હું જોશ આ બધાય ઘાટ. ઘાટે ઘાટે રંગરૂપ જુદા, જે દેખાવમાં આબાદ એમાં તું ભૂલી ભરમાણી. આ બધા ઘાટો જોવામાં ભૂલી પડી, પણ ઘાટે ઘાટમાં જે અઘાટ ગાજી રહ્યો છે, અઘાટ થકી ઘાટની હસ્તી છે, એને જો ઈ તારો સ્વામી છે. ઘાટ તારો સ્વામી નથી, અઘાટ સ્વામી છે. આમાં પણ તમે જુઓ કે પત્ની હોય, એનો પતિનું મૃત્યુ થાય પછી એનો દેહ તો છે જ, પછી મૃતદેહને કોઈ પત્ની વાલ નહીં કરે ને, બાળવાનું પ્રયાણ કરશે. તો હવે વિચારો પતિ કોણ હતો? ઉમાંથી વયો ગયો ને એ હતો. ઘાટમાં શું જોવે છે? અઘાટને જો. ઘાટમાં શું જોવે? અઘાટને જો. ઘાટને શું જોવે છે? એ તારો સ્વામી છે. ઘાટે ઘાટમાં અઘાટ એક છે, જે સર્જે છે આ સંસાર, જે સંસારનું સર્જન કરે છે. તો બહુ સાગરમાં અસાર છોડી કર સંસાર વિચાર અકળ કળાની. બહુ સાગરમાં અસારને છોડી સાર સ્વરૂપ જે વસ્તુ છે એનો વિચાર કર. એ ત્રણ લોકનો નાથ છે. આ દેહની અંદર સાર સ્વરૂપી વસ્તુ શું છે? એ ત્રણ લોકનો નાથ આત્મારામ છે. એ સાર સ્વરૂપી વસ્તુ નાભી ચક્ર ઘટમાં સોહમ ઉઠે. જો અંશ જપે અજંપાના જાપ તો એના તાર કોઈ દી નો તૂટે. નાભી ચક્રની અંદર જે સોહમ શબ્દની ટંકશાળ ઉઠી રહી છે એ સુરતાનો સ્વામી છે. સુરતા રાધા છે ને શબ્દ કૃષ્ણ છે. રાધાને સ્વામી, સુરતા અને શબ્દ. ઘાટે ઘાટમાં અઘાટ એક છે, જે સર્જે આ સંસાર. ભવસાગરમાં અસાર છોડી કર સંસાર વિચાર. સારા સારનો વિચાર કરે તો તારો સંસાર સફળ બની જાય.
અકળ કળાની. તારું ઘર કરી લે અસમાન સુરતા રાણી, હોવે સફળ તુજ સંસાર લેને જાણી. ગ્રહી ગુરુ ગમ જ્ઞાન આધાર. આ જળ ને ચેતન દિશે જુદા, પણ ન્યારા નહીં લગાર. જળ ચેતન જુદા છે, પણ કુદરતે ખેલ એવો માંડ્યો છે, રચના એવી કરી છે કે જળ ચેતન જુદા હોવા છતાં ઓતપ્રોત લાગે. તમારા હાથના વાળ ઉપર ઝીણું એવું મસર આયલું જાય તોય તમને ખબર પડે ખરું કંઈક જીવ આયલું જાય. એટલું જળ ચેતન ઓતપ્રોત થઈ ગયું છે. જળ ચેતન ઓતપ્રોત થઈ ગયું છે. ઈશ્વર જગતની અંદર એટલો ઓતપ્રોત થઈ ગયો છે કે ઘાટ દેખાય છે પણ અઘાટ દેખાતો નથી. આ લાઇટનો પ્રકાશ પડે એ દેખાય, માઇક સ્પીકર દેખાય, એનો અવાજ સંભળાય, પણ મારી કોઈ વીજળી કામ કરી રહી છે ને એ ન દેખાય. સાપ પાડો એટલે પંખો ફરવા માંડે, સાધનો હાલવા માંડે, ઘંટી હાલવા માંડે, ફિલ્ટર હાલવા માંડે, પણ હારી લાઇટનો પાવર કરંટ ન દેખાય. એ જેની અકળ કળા છે. જડ ચેતન બે દિશે જુદા, જરાય ન્યારા નહીં લગાર. ઓતપ્રોત થઈ ગયા છે. હવે જડમાંથી ચૈતનને ઓળખવા માટે ચૈતન પદ જો શીત ધરીને, રોમે રોમમાં ચૈતન છે, જેનાથી રોમે રોમમાં ચૈતન વ્યાપ્યું છે, જેમ પાવરહાઉસમાંથી પાવર પ્રગટી અને બધા વાયરો દ્વારા ઘેરે ઘેરે જઈને બધા સાધનો હાલે, પણ પાવર મુખ્ય ક્યાંથી પ્રગટ્યો કે પાવર હાઉસમાંથી. એમ આપણો પ્રાણ છે એ પાવર હાઉસ છે બાબુ, પાવર હાઉસ છે. કરંટને ઓળખવાને માટે ન્યા ધ્યાન કરવું પડે, ન્યા ધ્યાન કરવું પડે. પાવર હાઉસ છે. ચૈતન પદ જો શીત ધરીને, પ્રાણ છે એ ચૈતન પદ છે. તો સિદ્ધ રૂપે જ વિસ્તાર ભ્રમણા ટાણી, આ બધો એના થકી જ દેહમાં સંસાર થઈ રહ્યો છે. આવું સમજાણું એટલે દેહપણાની ભ્રાંતિ ભાંગી ગઈ, દેહપણાની ભ્રમણા ટળી ગઈ ને અનુભવમાં આવ્યું કે દેહ હું નથી, બોલવા વાળો હું છું. દેહનો હું દ્રષ્ટા છું, દેહનો હું માલિક છું. દેહ તો મારે રહેવાનું ઘર છે. હું દેહ નથી, હું દેહ નથી, દેહમાં રહેવા વાળો હું છું. દેહ તો મારું ઘર છે. પ્રારબ્ધા કર્મના બળે કરીને કુદરત મહારાજે સુંદર મજાનું મને રહેવાને માટે એક ઘર આપ્યું છે. આ એક પંચભૂતનો દેહ બન્યો તે તારો નથી ભાઈ, થાપણ તરીકે પંચની વસ્તુ તે ભાડે લીધી છે. અહીંયા થાપણ તરીકે પંચની વસ્તુ ભાડે લીધી છે. પ્રારબ્ધ કર્મના બળે કરીને તને રહેવા સગવડ આપી, એમાં તો એલા મોહ કરીને બેઠો દાસ લાવું જો વિચારી. હું દેહ શું કે દેહ મારો એમ કે એ તો મોટો પાપી. તું દેહ નથી, દેહમાં રહેવા વાળો છો. ચૈતન પદ જો ચિત્ત ધરીને, તો સિદ્ધરૂપે જ વિસ્તાર ભ્રમણા ટાળી. આ સિદ્ધરૂપનો બધો વિસ્તાર છે, ચૈતનનો જ બધો વિલાસ છે. આ સમજાણું એટલે ભ્રમણા ટળી ગઈ, એટલે ભ્રમણા ટળી ગઈ. અને સમજાણું કે ઘાટે ઘાટમાં એક જ ચૈતન વિલસી રહ્યો છે. જ્યાં જોઉં ત્યાં અલખ મેરે રામ, જ્યાં જોઉં ત્યાં તું ही मेरा राम, सोई रे माणिक मेरी नजरों में आया. તો ભાઈ ચૈતન પદ જો શીત ધરીને, સિદ્ધ રૂપે જ વિસ્તાર ભ્રમણા ટાળી. તારું ઘર કરી લે અસમાન સુરતા રાણી, હોવે સફળ તુજ સંસાર લેને જાણી. જીવ ઈશ્વર માયા એક રૂપે, જો નિજ રૂપ જણાય. ગુરુ ગમધારી દાસ લાવો સદા, ગુરુ ગુણ ગાય શબ્દ બ્રહ્મવાણી. જીવ ઈશ્વર ને માયા ત્રણ ભેદ દેખાય છે, પણ જીવથી ઈશ્વરથી જીવ જુદો નથી, જીવથી માયા જુદી નથી. સૂર્યથી કિરણ જુદા નથી, કિરણથી પ્રકાશ જુદો નથી. કિરણ, પ્રકાશ અને સૂર્ય એક જ છે. જો ઈશ્વર જગતમાં છે તો માયા છે, ઈશ્વર નથી તો માયા નથી. ઈશ્વર નથી તો
માયા નથી, ઈશ્વર છે તો માયા છે, દેહ છે તો પડછાયો છે, અને સૂર્ય ઉગ્યો હોય તો તમારો પડછાયો પડે. જીવ ઈશ્વર અને માયા ત્રણ ભેદ દેખાય છે. જો સમજે તો ઈશ્વર સિવાય કાંઈ નથી. જો સમજાય તો ઈશ્વર સિવાય કાંઈ. જીવ ઈશ્વર માયા એક રૂપે જો નિજ રૂપ જણાય. ગુરુગમધારી દાસ લાભો સદા ગુરુ ગુણ ગાય શબ્દ બ્રહ્મવાણી. જેનું મૂળમાં ધ્યાન પહોંચ્યું, મૂળ શબ્દમાં જેનું લક્ષ્ય લાગ્યું, એને જીવપણાની અને માયાપણાની ભ્રમણા ટળી ગઈ. એને કિરણ ને પ્રકાશની ભ્રમણા ટળી ગઈ. એને સૂર્ય છે એ નક્કી થઈ ગયું. સૂર્ય થકી બધું છે એ નક્કી થઈ ગયું. એમ આત્મા થકી તમારા દેહના બધા વ્યવહારો છે એ ન હોય તો કાંઈ ને, બધું સુખ હોય તો એના થકી છે. સર્વ પ્રકાશ સમાય સૂર્યમાં, સર્વ ઘાટ પૃથ્વીના છે. સર્વ સુખનું કારણ જોઈ લ્યો, તમારા ઘટમાં આત્મા રામ બિરાજે છે. એ ન હોય તો તમે શું સુખ ભોગવો? ભલે ને ઘરમાં ડગલે ડગલા હોય, પણ ઠાકરામાંથી રજા લઈ લે એટલે ટાકર. બસે હું ઠાકરામાંથી રજા લઈ લે એટલે તરત ટાકર. બસ પૂરું. બસ વાર્તા પૂરી. એટલે તો સમજાને લઈ જાય તો બોલે છે રામ બોલો ભાઈ રામ. રામામાંથી વહી ગયા. હા, રામ વહી ગયા. નામી નીકળી ગયો એટલે તો નનામી બંધાણી. તે નામીને તો કોક ઓળખે છે, બાકી નવા નનામી ઉપર બધા કુદમ કુદા થયા છે. નામીને ઓળખે એને ધન્યવાદ છે. નામીને ઓળખે એને. ગુરુગમધારી દાસ લાવો સદા ગુરુ ગુણ ગાય શબ્દ બ્રહ્મ વાણી. તારું ઘર કરી લે અસમાન સુરતા રાણી, હોવે સફળ તુજ સંસાર લેને જાણી ગ્રહી. ગુરુગમ જ્ઞાન આધાર. તો જેને આ ધ્યાની સદગુરુ મળ્યા, આ લક્ષ્ય મળ્યું, એ નિશાને ઠેરાઈ ગયા. અને મનને અને વૃત્તિને ઠેરાવવાનું નિશાનો એક હોય તો શબ્દ જ છે. એ સિવાય ક્યાંય ઠેરાય નહીં. નદી જેમ સમુદ્ર સિવાય સમાય નહીં, એમ આપણી વૃત્તિ નામ સિવાય ક્યાંય સમાય નહીં. નદી સમુદ્ર સિવાય ન સમાય. ગમે એવડું ડેમ બાંધો પણ ઓવરફ્લો તમારે રાખવો પડે. સંપૂર્ણ નદીનું પાણી તમે સાચવી શકો નહીં. સમુદ્રમાં એવી ઘણી નદીઓ સમાય. એમ આપણી વૃત્તિ. ગમે એવા સુખના મોટા ડેમ બાંધો તો એમાં એની વૃત્તિ સમાઈ જાય, વૃત્તિ શાંત થઈ જાય. નદી જેમ શાયરમાં શાંત થાય, એમ વૃત્તિ ગુરુ રૂપમાં શાંત થાય, ગુરુ સ્વરૂપમાં શાંત થાય. બ્રહ્મ શાયર છે. ન્યા વૃત્તિ વિરામે, એ સિવાય વિરામે નહીં. ઘણું મળવા છતાં નથી વૃત્તિ વિરામ. તેનું કારણ આવડું આ છે કે એનું મૂળ ઉદ્ભવ સ્થાન મળે તો વિરામે ને. વિરામી શકે એવું સ્થાન મળે તો વિરામે ને, નકર કઈ રીતે વિરામી શકે? વિરામ મળે એવું સ્થાન તો મળવું જોઈએ ને, તો વિરામે ને. તો સદગુરુ મળ્યા વિના વૃત્તિને વિરામ થાય એવું સ્થાન નથી મળતું, એવું નિશાન નથી જડતું. એટલે વૃત્તિ વિરામતી નથી. એમનું કારણ ઈવડું ઈ છે. એનું કારણ ઈવડું ઈ છે. કારણને શોધવું પડે. કારણને શોધીએ તો જ કામ થાય, નકર કારણને શોધીએ નો તો કામ ન થાય. મને ઘડી કાંઈ દુખે, ઘડી કાંઈ દુખે, ઘડી કાંઈ દુખે. એનું કારણ શોધવું પડે. શેને લઈને દુખે છે? કેને લઈને દુખે છે? એ કારણ જડે ને એની દવામાં આપવામાં આવે એટલે હળાકા બંધ થઈ જાય. એ દવા આપવામાં આવે એટલે કારણ તો જડવું જોઈએ ને. કેને લઈને દુખે છે? કેને લઈને દુખે છે? પણ એ ખબર નથી. એટલે દુખે છે પેટમાં, કૂટે છે માથું. પેટમાં દુખે ને માથું કૂટે છે, કારણ કે હાસું કારણ જીડ્યું નથી. એટલે હાસું કારણ ગોતવા હાટુથી રિપોર્ટ કરવા પડે, સોનિયોગ્રાફી કરવી પડે. પછી ઓલા ભૂંગળા હુવારે શું કહેવાય, એમઆરઆઈ કરવા પડે. એ બધું તૈયાર હાસું કારણ જડે કે આ ગઠોડો વૈસો વૈસ થયો છે ને,
આ હક નથી લેવા દેતો. અટણ ગેસની ફાંકી લીધી ને ઓલી લીધી, પણ આ ગઠોડો કાઢ્યા વિના તે પ્રેમામૃત વસન પાન વિના, હાસા ખોટાની ભાન વિના, ગાંઠ હૃદયની આવા જ્ઞાન વિના ગળશે નહીં. સદગુરુ શરણ વિનાનું અજ્ઞાન ટળશે નહીં. જન્મ મરણ દેનારું દુઃખ તારું ટળશે નહીં. આ ગાંઠ એવી બંધાઈ ગઈ છે, એનું ઓપરેશન કરવું પડે એમ છે. એનું ઓપરેશન કરવું પડે એમ છે. એટલે સંતો મહાપુરુષો છે ને, એ ઓપરેશન કરી દે. અનુભવી ડૉક્ટર છે, પણ અહીંયા દાખલ થવું પડે, થિયેટરમાં જવું પડે તો થાય ને. આપણી ઘેરે બેઠા બેઠા થોડું ઓપરેશન થાય, અહીંયા જવું પડે. અહીંયા જઈએ તો કાંઈક ઓપરેશન થાય ને બધું હમું નમું થઈ જાય, બધું હમું નમું થઈ જાય. કે મારે હાલવું છે પણ હલાતું નથી, આ ગોઠણ દુખે, ખાંધા બદલાવી નાખો, રેડી. એમ ઘણાને સત્સંગમાં જવું, પણ સત્સંગમાં જ પગ દુખે છે, હાંધા બદલાવવા પડે એમ છે. હાંધા બદલાવવા પડે એમ છે. એટલે બધું એવું છે. એટલે બધા સ્પેર પાર્ટ જો બદલી જાય ને તો ભાવની જાગૃતિ થાય, તો ગતિ કરતો જીવ થઈ જાય. એટલા માટે જ મહાપુરુષોનો સમાગમ છે, સત્સંગ છે. જો માણસ એમાં ધ્યાન દે, એમાં ખ્યાલ કરે તો જરૂર કામ પતી જાય એવું છે. જરૂર કામ પતી જાય એવું છે. માટે ગોર ઘનું કા વીજ સમૂહ કા સુરતા શબ્દ મેં સમાણી, પ્રેમને ગુરુ જીવન બેટા આ ઠીક નિશાને. ખરેખરું ઠરવાનું ઠેકાણું મળી ગયું. અને સાદી ભાષામાં કહું તો ઠરવાનું ઠેકાણું સદગુરુનું શરણ છે. જીવને ઠરવાનું ઠેકાણું સદગુરુનું ચરણ છે. ન્યા જ વિરામ થાય છે, ન્યા જ આનંદ થાય છે, ન્યા જ શાંતિ થાય છે. એટલે ભાવ પ્રેમ શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રાખી ગુરુચરણના વિશ્વાસે રહી અને સદગુરુ પરમાત્માની ભક્તિ કરવી, અને ભાવથી કરવી, શ્રદ્ધાથી કરવી, તો જરૂર એનું ફળ કુદરત આપશે. એનો લાભ જીવનની અંદર થાય. મનુષ્ય અવતાર મળ્યો છે તો ફેરો બાબા સફળ થાય. ખાવું પીવું, ઓઢવું પહેરવું, જે કુદરતે દીધા હોય વ્યવહારો કરવા, પણ એ બધું કરતાં કરતાં એની સાથે સાથે જીવનની સાર્થકતાનો વિચાર કરવો, અને સાર્થકતા માટે સદગુરુ સંતના ચરણે જઈને એની સલાહ લેવી, માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત કરવું, તો જરૂર આપણું ધ્યેયબદ્ધ જીવન બની જાય. અને ધ્યેયબદ્ધ હાલો, સાચો માર્ગ પકડીને હાલો, ધીમે ધીમે હાલો તો એ મુકામ તો આવે ને. માર્ગ સાચો છે. એટલે ઈશ્વર ભજનની રીતને શીખી લેવી, સમજી લેવી. આવડી 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 રે જેને હરિ ભજાની રીત આવડી. દેહ દશામથી આવડી રે જેને હરિ ભજાની રીત આવડી. ભજા ગુરુને જેણે ભાવે કરીને, ભજા ગુરુને જેણે ભાવે કરીને, મટી ગયે તૃષ્ણા લાવરી રે જેને હરિ ભજાની રીત આવડી. એ મટી ગઈ તૃષ્ણા લાવરી રે જેને હરિ ભજાની રીત આવડી. આવડી આવડી આવડી
रे जने हरि भजानी रीत आवड़ी। देह दशा मटी आवड़ी रे जने हरि भजानी रीत आवड़ी। मोह माया गई पलमा नासी, मोह माया रे गई पलमा नासी। मटी गई जिभिया लवारी रे जने हरि भजानी रीत आवड़ी। मटी गई जिभिया लवारी रे जने हरि भजानी रीत आवड़ी। आवड़ी 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 रे जने हरि भजानी रीत आवड़ी। देह दशा मटी आवड़ी रे जने हरि भजानी रीत आवड़ी। जागी जिज्ञासा गुरु दया थी, जागी जिज्ञासा गुरु नी दया थी। सुरता जई ने विरामी रे जने हरि भजानी रीत आवड़ी। सुरता जई ने विरामी रे जने हरि भजानी रीत आवड़ी। देह दशा मटी आवड़ी रे जने हरि भजानी रीत आवड़ी। आठे पोर जे रहे रे आनंद मां, आठे पोर जे रहे रे आनंद मां। मटी गई मन अंधियारी रे जने हरि भजानी रीत आवड़ी। देह दशा मटी आवड़ी रे जने हरि भजानी रीत आवड़ी। सदगुरु मलियार जीवन राम अमने, सदगुरु मलियार जीवन राम अमने। कहे देवाराम लीधा तारी रे जने हरि भजानी रीत आवड़ी। कहे देवाराम लीधा तारी रे जने
હરિભજાની રીત આવડી. આવડી 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 રે જેને હરિભજાની રીત આવડી. દેહ દશા મથી આવડી રે જેને હરિભજાની રીત આવડી. સદગુરુ દેવ